सतनाम श्री वाहिगुरु जी। तुहीं खड़ग धारा तुहीं बाढ़ वारी, तुहीं तीर तलवार काती कटारी। हलबी जुनबी मगर भी तुहीं है, निहारो जहाँ आप ठांडी वही है। निहारो जहाँ आप ठांडी वही है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गरीब नवाज पंथ वाली स्वामी सतगुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी 10वें पातशाह, जिन्हां दी मुखारबिंद रचना 10वें गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की संथ्या पाठ बोध के रूप में आपां सारे ही विचार रहे हाँ। सो अज जो मैं पाठ कर चुके हैं 118 अंग 10 महाराज जी का, जिते चंडी चरित्र दूजा उहदी संपूर्णता हुई है। ते हुण 119 अंग 10वें गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का आपां सारे कढ लईए। जितों पाठ आरंभ होना। पाठ आरंभ इसे नाल दी जो असी सुबह दर्शनदारे कीते ने आपां, जो प्रकरण चल रहा चंडी चरित्र पहला आया फिर दूजा आया, उसे नाल दा ही तीसरा भाग समझ लिया जाए, जिन्हों चंडी दी वार दुर्गा दी वार श्री भगवती जी नाल नावां नाल याद किया जाता है। चंडी दी वार कह के भी, दुर्गा दी वार कह के भी, श्री भगवती जी दी वार कह के भी इनू इस बाणी नू उचारण किया जाता, ना लिया जाता है। पर प्रसिद्ध जो चंडी दी वार ही है, इस दे कुल 55 छंद, जिन्हां विच एक दोहरा भी है, बाकी सब पौड़ियां ही ने। इन्हां विच निशानी छंद अते सिरखंडी छंद के रूप भी वरते गए हैं। तो आओ नाल नाल आपां दर्शनदारी करते रहांगे, नाल नाल जो बेनती की जाएगी जिथे किते लोड़ हुई। तो ये रचना जिहड़ी है, इसदा अलंकार विधान बहुत सुंदर है अते सैनिकां अंदर युद्ध की प्रेरणा पैदा करने वाला बहुत सहायक है। बाकी बाणी नालों इस चंडी दी वार दी जो भाषा है वो भी बहुत सरल है। सरल होने के बावजूद उस वेले दे नवें कई शब्द समोई बैठी पुरातन समय दे भी। तो युद्ध वर्णन में इसकी शब्दावली बहुत सहायक है। सो ये पंजाबी साहित्य की अति उत्तम वार है। दलों पंथां विच खास करके श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल पंजवां तख्त अथवा सारे निहंग सिंह दलों विच इसदे पाठ पठन किए जाते हैं विशेष रूप में, विशेष रुचि नाल। पुराने समय में युद्धां वेले इसका पाठ किया जाता सी। सानूं साडे महात्मा दसदे सन भी जदों अपनी पाकिस्तान नाल जंग हुई है तो उदों संत फतेह सिंह श्रोमणी अकाली दल के प्रधान होंदे सन, ते वो चंडी दी वार दीयां पौड़ियां आप रेडियो स्टेशन ते जाके पढ़ते सन, साडे फौजी सुनते सन। युद्ध समय योद्धियां नूं यह जाग लाउण वाली एक सूरबीर दा भरन वाली बाणी है। तो ऐसी बाणी दे आओ आपां पाठ जाप करिए संथा रूप विच। होर भी बड़े महात्म ने बाणी दे नाल नाल आएगा।
ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਹਿ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਰਾਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਈ 5-5 ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਥ ਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਓ, ਆਦਿ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀਰ ਰਸੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪ ਹੋਵੇ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਦਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਨਾਲ 8 ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੋ ਇਹੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਯੁੱਧਮਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਉਗਤ ਬਿਲਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੂਸਰਾ ਆਇਆ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਤੋ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 119 ਅੰਗ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕਾਇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ। ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ। ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ। ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਏ। ਘਰ ਨਾਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ। ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ ਵਾਰ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਣੀ ਉਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੌੜੀ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਕਈ ਪਾਠ ਵੀਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੌੜੀ ਫਿਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰਕ ਹੈ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਸਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਪਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪਦ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਾਨੇ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਲਾਉਂ ਕਈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਝੱਕਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਏ ਨਾ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਰ ਪਾਠ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਆ। ਤੋ ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕਈ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਥਮ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਲਾਓ ਵੀ ਆ ਫਲਾਨਾ ਕਰੋ, ਝਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਫਲਾਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਲੇ ਉਲਝ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕ ਪਿਆਰੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਤੋ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਦਾਈ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ, ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਆ ਇਹ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਨਹੀਂ, ਦਲੈਂਕੜੀ ਆ, ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਦਲੈਂਕਣ ਦੇ ਦੋ। ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਈ ਨੋ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਨੂੰ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਛਪੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨੂੰ। ਸਿਮਰਾਓ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਕਨੌੜੇ ਵਾਲਾ ਸਿਮਰਾਓ, ਸਿਮਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਾਠ ਸੀ। ਸਿਮਰਾਓ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਬਸ ਜੋ ਪਾਠ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਹ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਡਿੱਠੇ ਪਾਠ, ਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਏ, ਮੂਲ ਪਾਠ ਸਿਮਰੀਏ ਆ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਠ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਐਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਐਨਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਘਰ ਨਾ ਉੜਦੇ ਆਵੇ ਤਾਏ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਜੀ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਲਾਤਾ। ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਏ, ਘਰ ਨੌਣ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਇਸ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਆ। ਤੇ ਸਿਮਰੀਏ ਜਾਂ ਸਿਮਰੀਆ ਹੈ, ਦੋ ਪਾਠ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਥੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਮਰੀਏ ਬਈ? ਹਾਂ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰੀਏ ਈੜੀ ਨਾਲ। ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਲਗ ਹੈ? ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਪਾਠ ਸਿਮਰੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਰੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਲਾਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਮਰੀਆ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰੀ, ਕਈ ਵੀ ਆੜੇ ਨੂੰ ਤਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਆ ਉਹ ਸਿਮਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਛਾਪਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਮਰੀਏ ਪਾਠ ਲੱਭਿਆ। ਲਾਲ ਵੇਲ ਵਾਲੇ ਜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਥਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਗ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੰਤ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਭਾਗ ਦੇ ਗਏ ਸਨ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਮਰੀਏ ਹੀ ਪਾਠ ਆ, ਲੜੀਵਾਰ ਨੇ ਭਾਗ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਤ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋਗੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਭਾਗ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ,
ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਠ ਸਿਮਰੀਏ ਹੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਠ ਸਿਮਰੀਏ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਜਿਹਦੀ ਸੁਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਬਾਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਅਸਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਏ ਘਰ ਨੌਣ ਦੇ ਆਵੇ ਧਾਏ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪਾਠ ਇਹੋ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸੰਤ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਪੱਤਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਦਲਤਾ। ਉੱਥੇ ਸਿਮਰੀ ਆਇਆ ਰਾਰੇ ਬਿਹਾੜੀ ਆੜੇ ਦਲਾਈਆਂ ਸਿਮਰੀ ਆ ਪਾਠ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰੀਏ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪੱਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੱਤਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਠ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨੇ, ਸਿਮਰੀਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਮਰੀਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਠ, ਆੜੇ ਦਲਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਹਰਾਰੇ ਨੂੰ ਹੈ ਸਿਮਰੀਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਠ ਇਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੂਲ ਪਾਠ ਸਿਮਰੀਏ ਨਾਲ ਆ। ਤੋ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਿਮਰੀਏ ਪਾਠ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਪਾਠ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਿਮਰੀਏ ਦੱਸੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਠ ਇਹ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਅਰਦਾਸ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਾਠ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਧ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸਾਰੇ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਏ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਪੌੜੀ। ਖੰਡਾ ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਾਜ ਕੈ ਜਿਨ ਸਭ ਸਹਿਸਾਰ ਉਪਾਇਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਜ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾ ਖੇਲ ਰਚਾਏ ਬਣਾਇਆ। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਡਾ ਸਾਜਿਆ, ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੀ ਭਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਤਰੀਕ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਪਤੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਉਤਪਤੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨੀ ਦੇਵਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਖੰਡਾ ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਾਜ ਕੈ ਜਿਨ ਸਭ ਸਹਿਸਾਰ ਉਪਾਇਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਜ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾ ਖੇਲ ਰਚਾਏ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੰਧ ਪਰਬਤ ਮੇਦਨੀ ਬਿਨ ਥੰਮਾ ਗਗਨ ਰਹਾਇਆ। ਮੇਦਨੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਮੇਦਨੀ ਧੱਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਜਾਣਾ ਜੀ ਕਿਤੇ। ਮੇਦਨੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਦਨੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਦਨੀ ਆ ਦੱਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਦੱਦਾ ਨੰਨੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮੇਦਨੀ।
ਜਿਵੇਂ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁੱਧ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸਿੰਧ ਪਰਬਤ ਮੇਦਨੀ ਬਿਨ ਥੰਮਾ ਗਗਨ ਰਹਾਇਆ ਸਿਰਜੇ ਦਾਨੋ ਦੇਵਤੇ ਤਿਨ ਅੰਦਰ ਬਾਦ ਰਚਾਇਆ ਤੈਹੀ ਦੁਰਗਾ ਸਾਜ ਕੈ ਦੈਤਾ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਾਇਆ ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਬਲ ਰਾਮ ਲੈ ਨਾਲ ਬਾਣਾ ਦਹਿ ਸਿਰ ਘਾਇਆ ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਬਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੰਸ ਕੇਸੀ ਪਕੜ ਗਿਰਾਇਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਨ ਦੇਵਤੇ ਕਈ ਜੁਗ ਤਿਨੀ ਤਨ ਤਾਇਆ ਕਿਨੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਿਨੀ ਬੋਲਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੌਨ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਮੌਨ ਦੇਵਤੇ ਕਈ ਜੁਗ ਤਿਨੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਿਨੀ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਜੁਗ ਤਿਨੀ ਤਨ ਤਾਇਆ ਕਿਨੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤਾ ਟਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਕਿਨੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਸਾਧੂ ਸਤਜੁਗ ਬੀਤਿਆ ਅਧ ਸੀਲੀ ਤ੍ਰੇਤਾ ਆਇਆ ਨੱਚੀ ਕਲ ਸਰੋਸਰੀ ਕਲ ਨਾਰਦ ਡਉਰੂ ਵਾਇਆ ਅਭਮਾਨ ਉਤਾਰਨ ਦੇਵਤਿਆ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਸੁੰਡ ਉਪਾਇਆ ਜੀਤ ਲਏ ਤਿਨ ਦੇਵਤੇ ਤਿਹ ਲੋਕੀ ਰਾਜ ਕਮਾਇਆ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਅਖਾਏ ਕੈ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਛਤਰ ਫਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਇੰਦਰ ਨਿਕਾਲ ਕੈ ਤਿਨ ਗਿਰ ਕੈ ਲਾਸ ਤਕਾਇਆ ਡਰ ਕੈ ਹੱਥੋਂ ਦਾਨਵੀ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਤਰਾਸ ਵਧਾਇਆ ਪਾਸ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਇੰਦਰ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਠ ਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਪਾਠ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਅਭਿਮਾਨ ਉਤਾਰਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਮਹਿਕਾਸੁਰ ਸੁੰਡ ਉਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਸੁੰਭ ਉਪਾਇਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਹਿਕਾਸੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਸੁੰਭ ਵੀ ਹੋਏ। ਸੁੰਭ ਪਾਠ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਸੁੰਡ ਉਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸੁੰਭ ਵੀ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਚਲੋ ਜੀ। ਪੌੜੀ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਨਾਵਣ ਆਈ ਦੁਰਗ ਸਾਹ ਇੰਦਰ ਬਿਰਥਾ ਸੁਣਾਈ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਦੀ, ਆੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕੰਨੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਦਰ ਬਿਰਥਾ ਸੁਣਾਈ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਦੀ ਛੀਨ ਲਈ ਠਕੁਰਾਈ ਸਾਤੇ ਦਾਨਵੀ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਠਕੁਰਾਈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਠੁਕਰਾਈ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੱਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਂਕੜ ਉਹਨੂੰ ਠੱਠੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਕੇ ਵਾਲਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਠ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਛੀਨ ਲਈ ਠਕੁਰਾਈ ਸਾਤੇ ਦਾਨਵੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ ਖੋਹ ਠਕੁਰਾਈ ਦਾ ਭਾਵ ਰਾਜ ਖੋਹ ਰਾਜ ਸਾਜ ਖੋਹ ਲਿਆ ਦਾਨਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਦੁਰਗਾ ਕੋਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਦਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਛੀਨ ਲਈ ਠਕੁਰਾਈ ਸਾਤੇ ਦਾਨਵੀ, ਠਕੁਰਾਈ ਪਾਠ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਲੋਕੀ ਤਿਹੀ ਫਿਰਾਈ ਦੋਹੀ ਆਪਣੀ ਬੈਠੇ ਵਾਏ ਵਧਾਈ ਤੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਦਿੱਤੇ ਦੇਵ ਭਜਾਈ ਸਭਨਾ ਰਾਖਸਾਂ ਕਿਨੈ ਨਾ ਜਿੱਤਾ ਜਾਈ ਮਹਿਖੇ ਦੈਤ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਾਮਤ ਕਾਈ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗ ਸਾਹ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਪਾਠ ਹੈ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗ ਸਾਹ। ਸਾਹ ਕਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਨਹਾਵਣੇ ਆਈ ਦੁਰਗ ਸਾਹ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਗ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪਾਠ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਨਹਾਵਣੇ ਆਈ ਦੁਰਗ ਸਾਹ, ਉਹ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਸਾਮਤ ਕਾਈ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗ ਸਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ। ਪੌੜੀ ਦੁਰਗਾ ਬੈਣ ਸੁਣੰਦੀ ਹੱਸੀ ਹੜਹੜਾਏ ਉਹੀ ਸੀ ਹੋ ਮੰਗਾਇਆ ਰਾਕਸ ਭਖਣਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਹੁ ਨਾ ਕਾਈ ਦੇਵਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਰੋਹ ਹੋਈ ਮਹਾਮਾਈ ਰਾਕਸ ਮਾਰਣੇ
ਦੋਹਰਾ ਰਾਕਸ ਆਏ ਰੋਹਲੇ, ਖੇਤ ਭਿੜਨ ਕੇ ਚਾਏ, ਲਸਕਨ ਤੇਗਾਂ ਬਰਸ਼ੀਆਂ, ਸੂਰਜ ਨਦਰ ਨਾ ਪਾਏ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬ ਛਾਪੇ ਇਕੱਲੇ ਚੰਡੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਸ਼ਕਨ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਲਸ਼ਕਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਠ ਬਿੰਦੀ ਕੋਈ ਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਲਸਕਨ ਤੇਗਾਂ ਬਰਸ਼ੀਆਂ, ਸੂਰਜ ਨਦਰ ਨਾ ਪਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪਕਾ ਲੈਣਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਅੱਗੇ। ਪੌੜੀ ਦੁਹਾਂ ਕੰਧਾਰਾਂ ਮੋਹੇ ਜੁੜੇ, ਢੋਲ ਸੰਖ ਨਗਾਰੇ ਬੱਜੇ, ਰਾਕਸ ਆਏ ਰੋਹਲੇ, ਤਰਵਾਰੀ ਬਖਤਰ ਸੱਜੇ। ਜੋਟੇ ਸੌਹੇ ਜੁੱਧ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਣਨ ਭੱਜੇ, ਖੇਤ ਅੰਦਰ ਜੋਧੇ ਗੱਜੇ। ਪੌੜੀ ਜੰਗ ਮੁਸਾਫਾ ਵੱਜਿਆ, ਰਣ ਘੁਰੇ ਨਗਾਰੇ ਚਾਵਲੇ, ਝੂਲਣ ਨੇਜੇ ਬੈਰਕਾ, ਨੀਸਾਨ ਲਸਨ ਲਸਾਵਲੇ। ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਪਾਉਣ ਦੇ, ਊਂਗਣ ਜਾਣ ਜਟਾਵਲੇ, ਦੁਰਗਾ ਦਾਨੋ ਡਹੇ ਰਣ, ਨਾਦ ਵੱਜਨ ਖੇਤ ਪੀਹਾਵਲੇ। ਵੀਰ ਭਰੋਤੇ ਵਰਸ਼ੀਏ, ਜਣ ਡਾਲ ਚਮੁੱਟੇ ਆਵਲੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੇਗੀ ਤੜਫੀਅਨ, ਮਦ ਪੀਤੇ ਲੋਟਨ ਬਾਵਲੇ। ਇੱਕ ਚੁਣ ਚੁਣ ਝਾੜਾਓ ਕੱਢੀਅਨ, ਖੇਤ ਵਿੱਚਾਓ ਸੋਏ ਨਾ ਡਾਵਲੇ। ਗਦਾ ਤਿਰਸੂਲਾ ਵਰਸ਼ੀਆਂ, ਤੀਰ ਵਗਨ ਖਰੇ ਉਤਾਵਲੇ। ਜਣ ਡੱਸੇ ਭੁਜੰਗਮ ਸਾਵਲੇ, ਮਰ ਜਾਵਨ ਵੀਰ ਰੁਹਾਵਲੇ। ਪੌੜੀ ਦੇਖਨ ਚੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨੂੰ, ਰਣ ਘੁਰੇ ਨਗਾਰੇ, ਧਾਏ ਰਾਕਸ ਰੋਹਲੇ, ਚੌਗਿਰਦੋ ਭਾਰੇ। ਹੱਥੀ ਤੇਗਾਂ ਪਕੜ ਕੈ, ਰਣ ਭਿੜੇ ਕਰਾਰੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਨੱਠੇ ਜੁੱਧ ਤੇ, ਜੋਧੇ ਜੁਝਾਰੇ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਵਢਾਏ ਕੈ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਪੁਕਾਰੇ। ਮਾਰੇ ਚੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨੈ, ਵੀਰ ਖੇਤ ਉਤਾਰੇ, ਮਾਰੇ ਜਾਪਨ ਬਿਜੁਲੀ, ਸਿਰ ਭਾਰ ਮੁਨਾਰੇ। ਬਿਜਲੀ, ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਮਾਰੇ ਜਪਨ ਬਿਜਲੀ, ਸਿਰ ਭਾਰ ਮੁਨਾਰੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਰ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਚਾਲ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਪੌੜੀ ਦੇਖਣ ਚੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨੂੰ, ਰਣ ਘੁਰੇ ਨਗਾਰੇ, ਤਾਏ ਰਾਕਸ ਰੋਹਲੇ, ਚੌਗਿਰਦੋ ਭਾਰੇ। ਹੱਥੀ ਤੇਗਾਂ ਪਕੜ ਕੈ, ਰਣ ਭਿੜੇ ਕਰਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੱਥੀ ਤੇਗਾਂ ਪਕੜ ਕੇ, ਰਣ ਭਿੜੇ ਕਰਾਰੇ। ਕਦੇ ਨੱਠੇ ਜੁੱਧ ਤੇ, ਜੁੱਧ ਤੇ, ਜੁੱਧ ਤੇ, ਜੁੱਧ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਦੇ ਨਾ ਨੱਠੇ ਜੁੱਧ ਤੇ, ਜੋਧੇ ਜੁਝਾਰੇ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਵਢਾਏ ਕੈ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਪੁਕਾਰੇ। ਮਾਰੇ ਚੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨੈ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਨੈ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਨੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਰੇ ਚੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨੈ, ਵੀਰ ਖੇਤ ਉਤਾਰੇ। ਮਾਰੇ ਜਪਨ ਬਿਜਲੀ, ਸਿਰ ਭਾਰ ਮੁਨਾਰੇ। ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਜਪਨ ਬਿਜਲੀ, ਸਿਰ ਭਾਰ ਮੁਨਾਰੇ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਪੌੜੀਆਂ ਐ ਚਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚ 22 ਵਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ 22 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਵਾਰਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਧੁਨਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਧੁਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਵਾਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪੌੜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਾਓ, ਆਹ ਤਰਜ ਧੁਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਜ ਨੂੰ। ਰਾਣੇ ਕੈਲਾਸ ਮਾਲ ਦੇ ਕੀ ਧੁਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਧੁਨੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਤਰਜ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਰਜ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੌੜੀ ਲਾਓ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਪੌੜੀ ਐਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਤਾਂ ਐਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਈ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਕਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਐਨ ਕਿਤੇ
ਬੱਲੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਕਲਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਠ ਐਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਐਸਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ੇ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਪੌੜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਪਾਠ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਪਰ ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੌੜੀ। ਚੋਟ ਪਈ ਦਮਾਮੇ ਦਲਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਦੇਵੀ ਦਸਤ ਨਚਾਈ ਸੀਹਣ ਸਾਰ ਦੀ, ਪੇਟ ਮਲੰਦੇ ਲਾਈ ਮਹਿਕੇ ਦੈਤ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੇ ਆਂਦਾ ਖਾਈ ਨਾਲੇ ਰੁਕੜੇ। ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੇ ਆਂਦਾ ਖਾਈ, ਗੁਰਦੇ ਖਾ ਲਏ, ਆਂਦਾਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਨਾਲੇ ਰੁਕੜੇ, ਨਾਲੇ ਪਸਲੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਲਈਆਂ। ਰੁਕੜੇ ਤੋਂ ਆ ਪਸਲੀਆਂ, ਜੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੇ ਹੋਣਾ। ਆਂਦਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦੇ ਆਂਦਾਂ ਖਾਈ ਨਾਲੇ ਰੁਕੜੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਹੀ ਸੁਣਾਏ ਕੈ, ਚੋਟੀ ਜਾਣ ਦਿਖਾਈ ਤਾਰੇ ਧੂਮ ਕੇਤ। ਪੌੜੀ। ਚੋਟਾਂ ਪਵਨ ਨਗਾਰੇ ਅਣੀਆਂ ਜੁੱਟੀਆਂ, ਧੂਹ ਲਈਆਂ ਤਰਵਾਰੀ ਦੇਵਾਂ ਦਾਨਵੀ, ਵਾਹਨ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਸੂਰੇ ਸੰਗਰੇ, ਵਗੈ ਰਤ ਚੁਲਾਰੀ ਜਿਉ ਗੇਰੂ ਬਾਬਤਰਾ। ਜਿਉਂ ਗੇਰੂ ਬਾਬ ਉਤਰਾ, ਬਾ ਆਬ ਉਤਰਾ, ਬਾ ਆਬ ਉਤਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾ ਆਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਬ ਪਾਣੀ ਉਤਰਿਆ, ਬਾਬਤਰਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਗੈ ਰਤ ਚੁਲਾਰੀ ਜਿਉ ਗੇਰੂ ਬਾਬਤਰਾ, ਦੇਖਨ ਬੈਠ ਅਟਾਰੀ ਨਾਰੀ ਰਾਖਸਾਂ, ਪਾਈ ਧੂਮ ਸਵਾਰੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾਨਵੀ। ਪੌੜੀ। ਲੱਖ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਨ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਰਾਖਸ ਰਣੋ ਨਾ ਭੱਜਨ ਰੋਹੇ ਰੋਹਲੇ, ਸੀਹਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗੱਜਨ ਸਭੇ ਸੂਰਮੇ, ਤਾਣ ਤਾਣ ਕੈਬਰ ਛੱਡਨ ਦੁਰਗਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਪੌੜੀ। ਘੁਰੇ ਨਗਾਰੇ ਦੋ ਹਰੇ ਰਣ ਸੰਗਲੀ ਆਲੇ, ਧੂੜ ਲਪੇਟੇ ਧੂ ਹਰੇ ਸਿਰਦਾਰ ਜਟਾਲੇ, ਹੋਖਲੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਜਿਨਾ ਮੋਹੇ ਜਾਪਣ ਆਲੇ, ਧਾਏ ਦੇਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਰ ਮੁੱਛਲੀ ਆਲੇ। ਇਹ ਉਖਲੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਜਿਨਾ ਮੋਹੇ ਜਾਪਣ ਆਲੇ, ਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਖਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਖਲੀਆਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਵੱਜਦੀ ਆ। ਉਖਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕੁੰਡਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹਰਾ, ਥੱਲੇ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੌਲ ਆਦਿ ਛੱਡਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਲੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬਾਜਰੇ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਉਖਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦਾਵਰ ਸਨ ਉਹ, ਅਤੇ ਨਾਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਖਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਕਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਾਰ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਜਟਾਲੇ, ਜਟਾਂ ਵਾਲੇ। ਹਾਂ ਉਖਲੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੋਹੇ ਜਾਪਣ ਆਲੇ, ਧਾਏ ਦੇਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਰ ਮੁਛਲੀ ਆਲੇ, ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ। ਮੁਸ਼ਹਿਰੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ। ਸੁਰਪਤ ਜਿਹੇ ਲੜ ਹਟੇ ਵੀਰ ਟਲੇ ਨਾ ਟਾਲੇ, ਗੱਜੇ। ਟਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਟਲੇ ਨਾ ਟਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਟਲੇ ਨਾ ਟਾਲੇ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਪੈਰ 'ਚ ਫਿਰ ਲੱਲੇ ਦੀ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਟਲੇ ਜਾਂ ਟਾਲੇ ਕਹਿਤਾ। ਸੁਰਪਤ ਜਿਹੇ ਲੜ ਹਟੇ ਵੀਰ ਟਲੇ ਨਾ ਟਾਲੇ, ਟਲੇ ਨਾ ਟਾਲੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸੁਰਪਤ ਜਿਹੇ ਲੜ ਹਟੇ ਵੀਰ ਟਲੇ ਨਾ ਟਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਗੱਜੇ ਦੁਰਗਾ ਘੇਰ ਕੈ ਜਣ ਘਣੀਰ ਕਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੌੜੀ। ਚੋਟ ਪਈ ਖਰਚਾਮੀ ਦਲਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਘੇਰ ਲਈ ਵਰਿਆਮੀ ਦੁਰਗਾ ਆਏ ਕੈ, ਰਾਖਸ ਵੱਡੇ ਅਲਾਮੀ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਣਦੇ, ਅੰਤ ਹੋਏ ਸੁਰਗਾਮੀ ਮਾਰੇ ਦੇਵਤਾ। ਪੌੜੀ। ਅਗਣਤ ਘੁਰੇ ਨਗਾਰੇ ਦਲਾਂ ਪਿੜੰਦਿਆਂ, ਪਿੜੰਦਿਆਂ, ਪਿੜੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਗਣਤ ਪਾਠ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਣਤ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ
ਸੁਧ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਗਣਤ ਆੜਾ ਅਗੇਤ ਲਾ ਕੇ ਅਗਣਤ ਘੁਰੇ ਨਗਾਰੇ ਦਲਾਂ ਭਿੜੰਦਿਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਜੀ। ਅਗਣਤ ਘੁਰੇ ਨਗਾਰੇ ਦਲਾਂ ਭਿੜੰਦਿਆਂ, ਪਾਏ ਮਹਿਖਲ ਭਾਰੇ ਦੇਵਾਂ ਦਾਨਵਾਂ। ਵਾਹਨ ਫਟ ਕਰਾਰੇ ਰਾਕਸ ਰੋਹਲੇ, ਜਾਪਨ ਤੇਗੀ ਆਰੇ ਮਿਆਨੋ ਧੂਹੀਆਂ। ਜਾਪਨ ਤੇਗੀ ਆਰੇ ਮਿਆਨੋ ਧੂਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਗਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਾ, ਐਂ ਲੱਗਣ ਜਾਣੇ ਆਰੇ ਹੀ ਧੂਲੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਜਿਵੇਂ ਤੇਗੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣੋ ਆਰਾ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਿਆਨ ਜੋ ਧੂਈ ਨਾ ਜਦੋਂ। ਤੇ ਜਾਪਣ ਤੇਗੀ ਆਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਗਾਂ ਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਐਂ ਜਾਪਣ ਤੇਗੀ ਆਰੇ ਮਿਆਨੋ ਧੂਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਪਨ ਤੇਗੀ ਆਰੇ ਮਿਆਨੋ ਧੂਹੀਆਂ, ਜੋਧੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਰੇ ਜਾਪਨ ਖੇਤ ਵਿੱਚ। ਦੇਵੀ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਪੱਬਾ ਜਵੇਹਣੇ। ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂ ਉਹ ਰਣ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਰਾਖਸ਼। ਤੇ ਉਹ ਦੇਵੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੋਧ ਦਿੱਤੇ, ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਸੀ ਪੱਬਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗੇ ਸਨ, ਪੱਬਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਦਿੰਦਾ ਐਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਦਾ ਸੋਧਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਖਨ ਹਾਰੇ ਧਾਵਨ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੁਰਗਾ ਸਭ ਸੰਘਾਰੇ ਰਾਕਸ ਖੜਗ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੌੜੀ ਓਮਲ ਲੱਥੇ ਜੋਧੇ ਮਾਰੂ ਬੱਜਿਆ, ਬੱਦਲ ਜਿਉ ਮਹਿ ਖਾਸੁਰ ਰਣ ਵਿੱਚ ਗੱਜਿਆ। ਇੰਦਰ ਜੇਹਾ ਜੋਧਾ ਮੈਥੋਂ ਭੱਜਿਆ, ਕੌਣ ਵਿਚਾਰੀ ਦੁਰਗਾ ਜੇਨ ਰਣ ਸੱਜਿਆ। ਵੱਜੇ ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਦਲਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਤੀਰ ਫਿਰੈ ਰਹਿ ਬਾਰੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਗਣਤ ਵੀਰ ਸੰਘਾਰੇ ਲੱਗਦੀ ਕੈਬਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਗੰਤ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਆੜਾ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅਗਣਤ ਵੀਰ ਸੰਘਾਰੇ ਲੱਗਦੀ ਕੈਬਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ। ਡਿੱਗੇ ਜਾਣ ਮੁਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਬਿਜ ਦੇ, ਖੁੱਲੀ ਵਾਲੀ ਦੈਤ ਅਹਾੜੇ ਸਭੇ ਸੂਰਮੇ। ਜੁੱਤੇ ਜਾਣ ਜਟਾਲੇ ਸੁੱਤੇ ਜੀ। ਸੁੱਤੇ ਜਾਣ ਜਟਾਲੇ ਭੰਗਾ ਖਾਏ ਕੈ। ਪੌੜੀ ਦੁਹਾਂ ਕੰਧਾਰਾਂ ਮੋਹੇ ਜੁੜੇ, ਨਾਲ ਧੌਸਾ ਭਾਰੀ ਕੜਕ ਉੱਠਿਆ ਫੌਜ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਹੰਕਾਰੀ। ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੂਰਮੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹਜ਼ਾਰੀ, ਮਿਆਨੋ ਖੰਡਾ ਧੂਹਿਆ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਭਾਰੀ। ਓਮਲ ਲੱਥੇ ਸੂਰਮੇ ਮਾਰ ਮੱਚੀ ਕਰਾਰੀ, ਜਾਪੇ ਚੱਲੇ ਰਤ ਦੇ ਸਲਲੇ ਜਟ ਧਾਰੀ। ਪੌੜੀ ਸੱਟ ਪਈ ਜਮਧਾਣੀ ਦਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਧੂਹੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾਣੀ ਦੁਰਗਾ ਮਿਆਨ ਤੇ। ਚੰਡੀ ਰਾਕਸ ਖਾਣੀ ਵਾਹੀ ਦੈਤ ਨੂੰ, ਕੋਪਰ ਚੂਰ ਚਵਾਣੀ ਲੱਥੀ ਕਰਗ ਲੈ। ਪਾਖਰ ਤੁਰਾ ਪਲਾਣੀ ਰੜਕੀ ਧਰਤ ਜਾਏ, ਲੈਂਦੀ ਅਗਾ ਸਿਧਾਣੀ ਸਿੰਘਾਂ ਧੌਲ ਦਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਧੌਲਦਿਆਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਬਲਦ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਧੌਲੇ ਬਲਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੇਗ ਵੱਜੀ ਆ। ਲੈਂਦੀ ਅਗਾ ਸਿਧਾਣੀ ਸਿੰਘਾਂ ਧੌਲਦਿਆਂ। ਸਿੰਘ ਪਾਠ ਸਿੰਘਾਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਕਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾ ਕਹਿ ਜਾਈਏ, ਸਿੰਘਾਂ ਧੌਲਦਿਆਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਠ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਕਾ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਲੈਂਦੀ ਅਗਾ ਸਿਧਾਣੀ ਸਿੰਘਾਂ ਧੌਲ ਦਿਆ, ਕੂਰਮ ਸਿਰ ਲਹਿਲਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਮਾਰ ਕੈ। ਵੱਡੇ ਗਾਨ ਤਿਖਾਣੀ ਮੂਏ ਖੇਤ ਵਿੱਚ, ਰਣ ਵਿੱਚ ਘੱਤੀ ਕਹਾਣੀ ਲੋਹੂ ਮਿੱਝ ਦੀ। ਚਾਰੇ ਯੁਗ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਗ ਤੇਗ ਦੀ, ਬੇਦਣ ਖੇਤ ਵਿਹਾਣੀ ਮਹਿਖੇ ਦੈਤ ਨੂੰ। ਇਤੀ ਮਹਿਖਾਸਰ ਦੈਤ ਮਾਰੇ ਦੁਰਗਾ ਆਇਆ, 14 ਲੋਕਾਂ ਰਾਣੀ ਸਿੰਘ ਨਚਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਦੈਤ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ
ਭੁਲੇਖਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲਿਖ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੱਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਇਹਦੀ ਮਹਿਕਾਸੁਰ ਦੈਤ ਮਾਰੇ, ਮਹਿਕਾਸੁਰ ਦੈਤ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਦੁਰਗਾ ਆਇਆ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੈਤ ਸੀ ਦੁਰਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਮਹਿਕਾਸੁਰ ਦੈਤ ਮਾਰੇ ਵਿਸਰਾਮ ਲਾ ਕੇ, ਦੁਰਗਾ ਆਇਆ। ਦੁਰਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੈਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੁਰਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੰਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਹੈ ਇਤੀ, ਇਤੀ ਹੁੰਦਾ ਇਤ ਸਮਾਪਤੀ। ਇਤੀ ਮਹਿਕਾਸੁਰ ਦੈਤ ਮਾਰੇ ਦੁਰਗਾ ਆਇਆ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਠ ਆ ਜੀ। ਇति ਮਹਿਖਾਸਰ ਦੈਤ ਮਾਰੇ ਦੁਰਗਾ ਆਇਆ, 14 ਲੋਕਾ ਰਾਣੀ ਸਿੰਘ ਨਚਾਇਆ। ਮਾਰੇ ਵੀਰ ਜਟਾਣੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ, ਮੰਗਨ ਨਾਹੀ ਪਾਣੀ ਦਲੀ ਹੰਕਾਰ ਕੈ। ਜਾਣ ਕਰੀ ਸਮਾਏ ਪਠਾਣੀ, ਸੁਣ ਕੈ ਰਾਗ ਨੂੰ ਰਤੂ ਦੇ ਹੜਵਾਣੀ। ਚੱਲੇ ਵੀਰ ਖੇਤ ਪੀਤਾ ਫੁੱਲ ਇਆਣੀ, ਘੂਮਨ ਸੂਰਮੇ ਹੋਈ ਅਲੋਪ ਭਵਾਨੀ। ਦੇਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਈਸਰ ਦੀ ਬਰਦਾਨੀ, ਹੋਈ ਜਿਤ ਦਿਨ ਸੁੰਭ ਨੇ ਸੁੰਭ ਗੁਮਾਨੀ। ਜਨਮੇ ਸੂਰਮੇ ਇੰਦਰ ਦੀ ਰਜਧਾਨੀ, ਤੱਕੀ ਜਿਤਨੀ। ਜਿਤਨੀ ਕੱਸ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੰਦਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ, ਤੇ ਸੁੰਭ ਤੇ ਨਿਸੁੰਭ ਇਹ ਬੜੇ ਗੁਮਾਨੀ ਸਨ, ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਇੱਕ ਮਸਲਤ ਬਣਾਈ ਵੀ ਇੰਦਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣੀ, ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈਏ, ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ ਉਸ 'ਤੇ। ਜਿੱਤਣੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ ਇੰਦਰ ਦੀ ਰਜਧਾਨੀ ਤੱਕੀ ਜਿਤਨੀ। ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਤੇ ਧਾਵਣਾ ਵੱਡ ਜੋਧੀ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ। ਸੰਜ ਪਟੇਲਾ ਪਾਖਰਾ ਭੇੜ ਸੰਦਾ ਸਾਜ ਬਣਾਇਆ। ਸੰਜ ਪਟੇਲਾ ਪਾਖਰਾ ਇੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਜੀ, ਭੇੜ ਸੰਦਾ ਸਾਜ ਬਣਾਇਆ, ਸੰਜੂਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਅਤੇ ਪਟੇਲਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਸੇ ਗੁਟਕ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਪਟੋਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਣਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਪਟੇਲਾ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦਵਾ ਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਜੋਗ ਪਾ ਲਈ, ਪਟੇਲਾ ਪਟੇਲਾ ਇਹ ਲਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਪਾਖਰਾ ਇਹ ਆਪਦੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਝੁੱਲ ਪਾ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਜੋਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਟੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ 'ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੰਜੋਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਕ ਚੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਟੇਲਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਸਕ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਟੇਲਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਜ ਪਟੇਲਾ ਪਾਖਰਾ ਭੇੜ ਸੰਦਾ ਸਾਜ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਜ ਪਟੇਲਾ ਪਾਖਰਾ ਭੇੜ ਸੰਦਾ ਸਾਜ ਬਣਾਇਆ। ਜੰਮੇ ਕਟਕ ਅਸ਼ੂਹਣੀ ਅਸਮਾਨ ਗਰਦੀ ਛਾਇਆ। ਰੋਹ ਸੁੰਭ ਨਿਸੁੰਭ ਸਿਧਾਇਆ। ਪੌੜੀ ਸੁੰਭ ਨਿਸੁੰਭ ਅਲਾਇਆ। ਵੱਡ ਜੋਧੀ ਸੰਗਰ ਵਾਏ। ਰੋਹ ਦਿਖਾਲੀ ਦਿੱਤੀਆ। ਵਰਿਆਮੀ ਤੁਰੇ ਨਚਾਏ। ਘੁਰੇ ਦਮਾਮੇ ਦੋਹਰੇ। ਜਮ ਬਾਹਣ ਜਿਉ ਅਰੜਾਏ। ਜਾਮ ਬੋਲ, ਜਮ ਬਾਹਣ ਜਿਉ ਅਰੜਾਏ। ਘੁਰੇ ਦਮਾਮੇ ਦੋਹਰੇ। ਜਮ ਬਾਹਣ ਜਿਉ ਅਰੜਾਏ। ਦੇਉ ਦਾਨੋ ਲੁੱਝਣ ਆਏ। ਪੌੜੀ ਦਾਨੋ ਦੇਉ ਅਨਾਗੀ ਸੰਗਰ ਰਚਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਨਾਗੀ, ਅਨਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਗਾ ਪਾ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ। ਦਾਨੋ ਦੇਵ, ਦਾਨਵਾਂ ਨੇ, ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੇਵ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਐਸਾ ਜੰਗ ਰਚਿਆ ਬਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਲਿਆ। ਅਨਾਗੀ, ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਅਨਾਗੀ ਸੰਗਰ ਰਚਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਦਾਨੋ ਦੇਉ ਅਨਾਗੀ ਸੰਗਰ ਰਚਿਆ। ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਜਨ ਬਾਗੀ। ਬਾਣੇ ਜੋਧਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਸਕੀ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ
ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਬਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਜਣ ਬਾਗੀ ਬਾਣੇ ਜੋਧਿਆਂ, ਐਂ ਥੋੜਾ ਨਾਸਕੀ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਸੋਹਣਾ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਜਣ ਬਾਗੀ ਬਾਣੇ ਜੋਧਿਆਂ, ਭੂਤਾਂ ਇੱਲਾਂ ਕਾਗੀ ਗੋਸਤ ਭਖਿਆ, ਹੁਮੜ ਧੁਮੜ ਜਾਗੀ ਘੱਤੀ ਸੂਰਿਆ, ਸੱਟ ਪਈ ਨਗਾਰੇ ਦਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਦਿੱਤੇ ਦਿਓ ਭਜਾਈ ਮਿਲ ਕੈ ਰਾਖਸੀ, ਦਿੱਤੇ ਦਿਓ ਭਜਾਈ ਮਿਲ ਕੈ ਰਾਖਸੀ, ਲੋਕੀ ਤਿਹੀ ਫਿਰਾਈ ਦੋਹੀ ਆਪਣੀ, ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਸਾਮਤ ਕਾਈ ਦੇਵਾਂ ਡਰਦਿਆ, ਆਂਦੀ ਚੰਡ ਚੜਾਈ ਉੱਤੇ ਰਾਖਸਾਂ। ਐ ਵੀ ਆਂਦੀ ਆਮ ਪਾਠੀ ਆਦੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਧਰ ਆਦੀ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਹਾਂ, ਚਲੋ ਜੇ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਸਕੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਂਦੀ ਚੰਡ ਚੜਾਈ ਉੱਤੇ ਰਾਖਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲੋਕੀ ਦੀ ਫਿਰਾਈ ਦੋਹੀ ਆਪਣੀ, ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੋਹੀ ਫਿਰਾਤੀ, ਪਰ ਦਮਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆ। ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤੇ, ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਸਾਮਤਕਾਈ ਦੇਵਾਂ ਡਰਦਿਆਂ, ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਂਦੀ ਚੰਡ ਚੜਾਈ, ਚੰਡ ਨੂੰ ਚੰਡੀ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਆਂਦੀ ਚੰਡ ਚੜਾਈ ਉੱਤੇ ਰਾਖਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪੌੜੀ ਆਈ ਫੇਰ ਭਵਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੌੜੀ ਆਈ ਫੇਰ ਭਵਾਨੀ, ਖਬਰੀ ਪਾਈਆਂ ਦੈਤ ਵੱਡੇ ਅਭਮਾਨੀ, ਹੋਏ ਏਕਠੇ ਲੋਚਨ ਧੂਮ ਗੁਮਾਨੀ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਇਆ ਜਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਦਾਨੋ, ਆਪ ਕਹਾਇਆ ਸੱਟ ਪਈ ਖਰਚਾਮੀ, ਦੁਰਗਾ ਲਿਆਵਣੀ। ਪੌੜੀ ਕੜਕ ਉੱਠੀ ਰਣ ਚੰਡੀ, ਫੌਜਾਂ ਦੇਖ ਕੈ ਧੂ ਹਿਮਿਆਨੋ ਖੰਡਾ, ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭੇ ਵੀਰ ਸੰਘਾਰੇ, ਧੂਮਰ ਨੈਣ ਦੇ ਜਣ ਲੈ ਕੱਟੇ ਆਰੇ, ਦਰਖਤ ਬਾਡੀਆਂ। ਦਰਖਤ ਭਲਾ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਪਾਠ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾ ਵੱਢੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਐ ਬਸ ਫਿਰ ਕਟਾ ਵੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਜੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਚਲੋ ਜੀ। ਜਣ ਲੈ ਕੱਟੇ ਆਰੇ, ਦਰਖਤ ਬਾਡੀਆਂ। ਪੌੜੀ ਚੂਬੀ ਧੌਸ ਬਜਾਈ, ਦਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਰੂਹ ਭਵਾਨੀ ਆਈ, ਉਤੈ ਰਾਖਸਾਂ। ਖੱਬੈ ਦਸਤ ਨਚਾਈ, ਸੀਹਣ ਸਾਰਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਤਨ ਲਾਈ, ਕੀਤੀ ਰੰਗੁਲੀ, ਭਾਈਆਂ ਮਾਰਨ ਭਾਈ, ਦੁਰਗਾ ਜਾਣ ਕੈ ਰੋਹ ਹੋਏ ਬੁਲਾਈ, ਰੋਹ ਹੋਏ ਚਲਾਈ, ਰਾਖਸ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜਾਮਪੁਰ ਦੀਆ ਪਠਾਈ, ਲੋਚਨ ਧੂਮ ਨੂੰ ਜਾਪੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਈ, ਮਾਰਨ ਸੁੰਭ ਦੀ। ਪੌੜੀ ਭੰਨੇ ਦੈਤ ਪੁਕਾਰੇ, ਰਾਜੇ ਸੁੰਭ ਥੈ, ਲੋਚਨ ਧੂਮ ਸੰਘਾਰੇ, ਸਣੈ ਸਿਪਾਹੀਆਂ, ਚੁਣ ਚੁਣ ਜੋਧੇ ਮਾਰੇ, ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਦੈ ਜਾਪਨ ਅੰਬਰ ਤਾਰੇ, ਡਿੱਗਨ ਸੂਰਮੇ, ਗਿਰੇ ਪਰਬਤ ਭਾਰੇ, ਮਾਰੇ ਬਿਜ ਦੇ ਦੈਤਾਂ ਦੇ ਦਲ ਹਾਰੇ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਖਾਏ ਕੈ ਬਚੇ ਸੋ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਥੈ। ਪੌੜੀ ਰੋਹ ਹੋਏ ਬੁਲਾਏ, ਰਾਖਸ ਰਾਏ ਨੇ ਬੈਠੇ ਮਤਾ ਪਕਾਈ, ਦੁਰਗਾ ਲਿਆਵਣੀ, ਚੰਡ ਅਰ ਮੁੰਡ ਪਠਾਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਟਕਦੈ ਜਾਪੇ ਛੱਪਰ ਛਾਏ, ਬਣੀਆਂ ਕੇ ਜਮਾ, ਜੇਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਏ, ਚੱਲੇ ਜੁੱਧ ਨੂੰ, ਜਣ ਜਮਪੁਰ ਪਕੜ ਚਲਾਏ, ਸਭੇ ਮਾਰਨੇ। ਪੌੜੀ ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਵਾਏ, ਦਲਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਰੋਹ ਰੋਹੇਲੇ ਆਏ, ਉੱਤੇ ਰਾਖਸਾਂ ਸਭਨੀ ਤੁਰੇ ਨਚਾਏ, ਬਰਸ਼ੇ ਪਕੜ ਕੈ। ਤੁਰੇ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਭਨੇ ਤੁਰੇ ਨਚਾਏ, ਤੁਰੰਗ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤੁਰਾ ਘੋੜੇ। ਸਭਨੀ ਤੁਰੇ ਨਚਾਏ, ਬਰਸ਼ੇ ਪਕੜ ਕੈ,
ਬਹੁਤੇ ਮਾਰ ਗਿਰਾਏ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਦੈ ਤੀਰੀ ਸ਼ਹਿਬਰ ਲਾਈ ਬੁੱਠੀ ਦੇਵਤਾ ਭੇਰੀ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਏ ਸੰਗਰ ਰਚਿਆ ਤਣ ਤਣ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਦੁਰਗਾ ਧਨਖ ਲੈ ਜਿਨੀ ਦਸਤ ਉਠਾਏ ਰਹੇ ਨ ਜੀਵੰਦੇ ਚੰਡ ਅਰ ਮੁੰਡ ਖਪਾਏ ਦੋਨੋਂ ਦੇਵਤਾ ਸੋਂਬ ਨਿਸੁੰਬ ਰਸਾਏ ਮਾਰੇ ਦੈਤ ਸੁਣ ਸੁੰਭ ਨਿਸੁੰਭ ਰਿਸਾਏ ਮਾਰੇ ਦੈਤ ਸੁਣ। ਸੁੰਭ ਤੇ ਨਿਸੁੰਭ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਦੈਤਾਂ ਦਾ ਚੰਡ ਮੁੰਡ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਠ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਨਿਸੁੰਭ ਤੇ ਰਸਾਏ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੁੰਭ ਨਿਸੁੰਭ ਰਸਾਏ ਮਾਰੇ ਦੈਤ ਸੁਣ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋਂਬ ਨਿਸੁੰਬ ਰਸਾਏ ਮਾਰੇ ਦੈਤ ਸੁਣ ਜੂਦੇ ਸਭ ਬੁਲਾਏ ਆਪਣੇ ਮਜਲਸੀ ਜਿਨੀ ਦਿਓ ਭਜਾਏ ਇੰਦਰ ਜਿਹਵੇ ਤੇਈ ਮਾਰ ਗਿਰਾਏ ਪਲ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਾ ਓਨੀ ਦਸਤੀ ਦਸਤ ਵਜਾਏ ਤਿਨਾ ਚਿਤ ਕਰ ਫਿਰ ਸਰਣਵਤ ਬੀਜ ਚਲਾਏ ਬੀੜੇ ਰਾਏ ਦੇ ਸਾਂਝ ਪਟੇਲਾ ਪਾਏ ਚਲਕਤ ਟੋਪੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੰਜੋ ਵੀ ਪਾਈ ਆ, ਤੇ ਪਟੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਸਤਰਾ ਸੰਜੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਗਾਂ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜਾਏ। ਟੋਪੀਆਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਸਿਰ ਤੇ, ਲੋਹ ਟੋਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਹ ਟੋਪ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਲਏ, ਉਹ ਚਿਲਕ ਰਹੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਂਝ ਪਟੇਲਾ ਪਾਏ ਚਿਲਕਤ ਟੋਪੀਆਂ ਲੁੱਜਣ ਨੂੰ ਅਰੜਾਏ ਰਾਗ ਸਰੂਹਲੇ ਕਦੇ ਨ ਕਿਨੈ ਹਟਾਏ ਜੁੱਧ ਮਚਾਏ ਕੈ ਮਿਲਤੀ ਦਾਨੋ ਆਏ ਹੁਣ ਸੰਗਰ ਦੇਖਣਾ ਪੌੜੀ ਦੈਤੀ ਡੰਡ ਉਭਾਰੀ ਨੇੜੇ ਆਏ ਕੈ ਸਿੰਘ ਕਰੀ ਅਸਵਾਰੀ ਦੁਰਗਾ ਸੂਰ ਸੁਣ। ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਚੰਡ ਮੁੰਡ, ਤੇ ਹੋਰ ਭੇਜ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਬਈ ਸਰਣਵਤ ਬੀਜ ਭੇਜਤਾ। ਇਹਨੇ ਪਾਨਾਂ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਆ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਜਾ ਵੜੇ, ਹੁਣ ਸੰਗਰ ਮਿਲਤੇ ਹੀ ਦਾਨੋ ਆਏ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਸੰਗਰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਪੌੜੀ ਦੈਤੀ ਡੰਡ ਉਭਾਰੀ ਨੇੜੇ ਆਏਗਾ। ਦੈਤਾਂ ਨੇ ਡੰਡ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਪੈਂਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਆਪਾਂ, ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ, ਸੋਟੀ ਕਮਾਉਣੇ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਫੇਰ ਪੜੋ। ਪੌੜੀ ਦੈਤੀ ਡੰਡ ਉਭਾਰੀ ਨੇੜੇ ਆਏ ਕੈ ਸਿੰਘ ਕਰੀ ਅਸਵਾਰੀ ਦੁਰਗਾ ਸੂਰ ਸੁਣ ਖੱਬੇ ਦਸਤ ਉਭਾਰੀ ਗਦਾ ਫਿਰ ਆਏ ਕੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਪੈਂਤਰੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਗਦਾ ਲੈ ਲਈ, ਫਿਰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ। ਹਾਂ। ਸੈਨਾ ਸਭ ਸੰਘਾਰੀ ਸਰਣਵਤ ਬੀਜ ਦੀ ਜਨ ਮਦ ਖਾਏ ਮਦਾਰੀ ਘੂਮਨ ਸੂਰ ਮੇ ਅਗਣਤ ਪਾਉ ਪਸਾਰੀ ਰੁਲੇ ਆਹਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾਪੈ ਖੇਡ ਖਿਡਾਰੀ ਸੁੱਤੇ ਫਾਗ ਨੂੰ ਸਰਣਵਤ ਬੀਜ ਹਕਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮੇ ਜੂਦੇ ਜੇੜ ਮੁਨਾਰੇ ਦਸਨ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸਭਨੀ ਦਸਤ ਉਭਾਰੇ ਤੇਗਾ ਧੂਹ ਕੈ ਮਾਰੇ ਮਾਰ ਪੁਕਾਰੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ। ਆ ਕਵੀ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਵੀ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਮਾਰੇ ਮਾਰ ਪੁਕਾਰੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਾਰ ਲੋਏ ਪਕੜ ਲੋਏ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ ਚੰਡੀ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਤੇ ਸਾਡੇ। ਐਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਮਾਰੇ ਮਾਰ ਪੁਕਾਰੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਮਾਰ ਲੋ ਕਰਦੇ ਚੰਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਜਾ ਤੇ ਠਣਕਾਰੇ ਤੇਗੀ ਉਬਰੇ ਘਾਟ ਘੜਨ ਠਠਿਆਰੇ ਜਾਣ ਬਣਾਏ ਕੈ। ਐ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਤੇ ਤੇਗਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਤੇਗਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਘਾਟ ਘੜਨ ਠਠਿਆਰੇ। ਠਠਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਆਦਿਕ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਠੰਨ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਟਨ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਘਾਟ ਕਰਨ ਠਠਿਆਰੇ
ਜਾਣ ਬਣਾਏ ਕੇ। ਤੇਗਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆ ਜਿਵੇਂ ਠਠਿਆਰਾ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਠਠਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਹ ਪਿੱਤਲਾਦਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਠਠਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਘੜੇ ਆਦਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਜਾ ਤੇ ਠਣਕਾਰੇ ਤੇਗੀ ਉਬਰੇ ਘਾਟ ਘੜਨ ਠਠਿਆਰੇ ਜਾਣ ਬਣਾਏ ਕੈ ਸੱਟ ਪਈ ਜਮਤਾਣੀ ਦਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਘੂਮਰ ਵਰਗ ਸਤਾਣੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਘੱਤੀਊ ਸਣੇ ਤੁਰਾ ਪਲਾਣੀ ਡਿੱਗਣ ਸੂਰਮੇ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਠ ਉਠ ਮੰਗਨ ਪਾਣੀ ਘਾਇਲ ਘੂਮਦੇ ਏਵੜ ਮਾਰ ਵਿਹਾਣੀ ਉੱਪਰ ਰਾਖਸਾਂ ਬਿਜਲ ਜਿਉ ਚਰਲਾਣੀ ਉੱਠੀ ਦੇਵਤਾ ਪੌੜੀ ਚੋਬੀ ਧੌਂਸ ਉਬਾਰੀ ਦਲਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਚੋਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਬ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਧੌਂਸ ਉਬਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਬੀ ਨੇ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਬ ਲਾਤੀ। ਚੋਬੀ ਧੌਂਸ ਉਭਾਰੀ ਦਲਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਭੂ ਸੈਨਾ ਮਾਰੀ ਪਲ ਵਿੱਚ ਦਾਨਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾਨੋ ਮਾਰੀ ਰੋਹ ਵਢਾਏ ਕੈ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਵਗਾਈ ਸਰਨਵਤ ਬੀਜ ਦੇ ਅਗਣਤ ਦਾਨੋ ਭਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਹੂਆ ਜੋ ਦੇ ਜੇੜ ਮੁਨਾਰੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਦੈ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰੇ ਆਵਨ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਰਗਾ ਸਭ ਸੰਘਾਰੇ ਰਾਖਸ ਆਮਦੇ ਰਤੂ ਦੇ ਪਰਨਾਲੇ ਤਿਨ ਤੇ ਭੋਏ ਪਏ ਉੱਠੇ ਕਾਰਣ ਆਰੇ ਰਾਖਸ ਹੜ ਹੜਾਏ ਤੱਗਾ ਸੰਗਲੀ ਆਲੀ ਸੰਗਰ ਵਾਇਆ ਬਰਛੀ ਬੰਬਲੀ ਆਲੀ ਸੂਰੇ ਸੰਗਰੇ। ਬੰਬਲੀ ਆਲੀ ਬੰਬਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬਰਛੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਰਛੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਬਰਛਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਰਛੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐ ਟੱਕ ਜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਬਲੀ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਐਸੀ ਬਰਛੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦਾ ਵੱਜੇ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਣਿਆਲੇ ਤੀਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਐ ਅਣਿਆਲੇ ਅਣੀਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਉਹ ਬਰਛੀ ਜੇ ਤਾਂ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਬੰਬਲੀ ਵਾਲੀ ਬਰਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਰਛੀ ਬੰਬਲੀ ਵਾਲੀ ਸੂਰੇ ਸੰਗਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਭੇੜ ਮਚਿਆ ਬੀਰਾਲੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾਨਵੀ ਮਾਰ ਮਚੀ ਮੋਹਰਾਲੀ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਦੈ ਜਾਣ ਨਾਟ ਲੱਥੇ ਛਾਲੀ ਢੋਲ ਬਜਾਏ ਕੈ ਲੋਹੂ ਫਾਥੀ ਜਾਲੀ ਲੋਥੀ ਜਮ ਧੜੀ। ਹਾਂਜੀ ਲੋਹੂ ਫਾਥੀ ਜਾਲੀ ਲੋਥੀ ਜਮ ਧੜੀ ਕਣ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਸੰਸ਼ਾਲੀ ਤੇਗਾਂ ਹੱਸੀਆਂ ਘੁੰਮ ਰਿਆਰ ਸਿਆਲੀ ਬਣੀਆਂ ਕੇ ਜਮਾ ਤੱਗਾਂ ਸੂਲ ਬਜਾਈਆਂ ਦਲਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਧੂ ਹਿਮਿਆਨੋ ਲਈਆਂ ਜਵਾਨੀ ਸੂਰਮੀ ਸਰਨਵਤ ਬੀਜ ਵਧਾਈਆਂ ਅਗਣਤ ਸੂਰਤਾਂ ਦੁਰਗਾ ਸੋਹੇ ਆਈਆਂ ਰੋਹ ਵਢਾਏ ਕੈ ਸਭਨੀ ਆਣ ਵਗਾਈਆਂ ਤੇਗਾਂ ਧੂਹ ਕੈ ਦੁਰਗਾ ਸਭ ਬਚਾਈਆਂ ਢਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੈ ਦੇਵੀ ਆਪ ਚਲਾਈਆਂ ਤਕ ਤਕ ਦਾਨਵੀ ਲੋਹੂ ਨਾਲ ਡੁਬਾਈਆਂ ਦੇਗਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਸਾਰ ਸੁਤੀ ਜਣ ਨਹਾਈਆਂ ਮਿਲ ਕੈ ਦੇਵੀਆਂ ਸਭੇ ਮਾਰ ਗਿਰਾਈਆਂ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਦੈ ਤਿੱਦੂ ਫੇਰ ਸਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਪੌੜੀ ਸੂਰੀ ਸੰਗਰ ਰਚਿਆ ਢੋਲ ਸੰਖ ਨਗਾਰੇ ਵਾਏ ਕੈ ਚੰਡ ਚਿਤਾਰੀ ਕਾਲ ਕਾ ਮਨ ਬਹਲਾ ਰੋਸ ਵਢਾਏ ਕੈ ਨਿਕਲੀ ਮੱਥਾ ਫੋੜ ਕੈ ਜਨ ਫਤਿਹ ਨੀਸਾਨ ਬਜਾਏ ਕੈ ਜਾਗ ਸੁਚੰਮੀ ਜੁੱਧ ਨੂੰ ਜਰਵਾਣਾ ਜਨ ਮਰੜਾਏ ਕੈ ਦਲ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾ ਕਤਿਆ ਜਨ ਸੀਹ ਤੁਰਿਆ ਗਣਨ ਆਏ ਕੈ ਆਪ ਵਸੂਲਾ ਹੋਇਆ ਤਿਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖੁਨ ਸਾਏ ਕੈ। ਆਪ ਵਸੂਲਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਆਪ ਵਸੂਲਾ ਹੋਇਆ ਤਿਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖੁਨ ਸਾਏ ਕੈ ਰੂਹ ਸਿਧਾਈਆਂ ਚੱਕਰਪਾਨ ਕਰ ਨੰਦਾ ਖੜਗ ਉਠਾਏ ਕੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਠ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨੰਦਾ ਖੜਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਰੂਹ ਸਿਧਾਈਆਂ ਚੱਕਰਪਾਨ ਕਰ ਨੰਦਾ ਖੜਗ ਉਠਾਏ ਕੇ ਨੰਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਖੜਗ ਚੱਕ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਰਾਖਸ ਬੈਠੇ ਰੂਹਲੇ ਤੀਰੀ ਤੇਗੀ ਸ਼ਹਿਬਰ ਲਾਏ ਕੈ
ਪਕੜ ਪਛਾੜੇ ਰਾਖਸਾਂ ਦਲ ਦੈਤਾ ਅੰਦਰ ਜਾਏ ਕੈ ਬਹੁ ਕੇਸੀ ਪਕੜ ਪਛਾੜੇ ਅਨਤਨੇ ਅੰਦਰ ਧੂਮ ਰਚਾਏ ਕੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੁਣ ਸੂਰ ਮੇ ਗਹਿ ਕੋਟੀ ਦਏ ਚਲਾਏ ਕੈ ਰਣ ਕਾਲੀ ਗੁੱਸਾ ਖਾਏ ਕੈ ਪੌੜੀ ਦੁਹਾਂ ਕੰਧਾਰਾਂ ਮੁਹ ਜੁੜੇ ਅਣਿਆਰਾਂ ਚੋਈਆਂ ਧੂਹ ਕਿਰਪਾਣਾ ਤਿੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਹੂ ਧੋਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਦੁਹਾਂ ਕੰਧਾਰਾਂ ਮੁਹ ਜੁੜੇ ਅਣਿਆਰਾਂ ਚੋਈਆਂ ਧੂਹ ਕਿਰਪਾਣਾ ਤਿੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਹੂ ਧੋਈਆਂ ਹੂਰਾਂ ਸਰਨਵਤ ਬੀਜ ਨੂੰ ਘਤ ਘੇਰ ਖਲੋਈਆਂ ਲਾੜਾ ਦੇਖਣ ਲਾੜੀਆਂ ਚੌਗਿਰਦੈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਬੀ ਧੌਂਸਾ ਪਾਈ ਦਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਸਦੀ ਧੂਹ ਨਚਾਈਆਂ ਤੇਗਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਸੂਰਿਆਂ ਦੇ ਤਨ ਲਾਈਆਂ ਗੋਸਤ ਗਿੱਦੀਆਂ ਬਿਦਣ ਰਾਤੀ ਆਈਆਂ ਮਰਦਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਜੋਗਣੀਆਂ ਮਿਲਤਾਈਆਂ ਲੋਹੂ ਭਖਣਾ ਫੌਜਾਂ ਮਾਰ ਹਟਾਈਆਂ ਦੇਵਾਂ ਦਾਨਵਾਂ ਭਜਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈਆਂ ਰਾਜੇ ਸੁੰਭਤ ਹੈ ਭੂਈ ਨਾ ਪਾਉਣੈ ਪਾਈਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਰਗਤ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀ ਖੇਤ ਖਪਾਈਆਂ ਸਭੇ ਸੂਰਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਸ੍ਰੀ ਬਿਹਾਈਆਂ ਘੜੀਆਂ ਕਾਲ ਕੀਆਂ ਜਾਣ ਨਾ ਜਾਏ ਮਾਈਆਂ ਜੂਝੇ ਸੂਰਮੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜੱਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਝੱਜੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਜੇ ਸੂਰਮੇ ਪਾਠ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤੀ ਸ੍ਰੀ ਬਿਹਾਈਆਂ ਘੜੀਆਂ ਕਾਲ ਕੀਆਂ ਜਾਣ ਨਾ ਜਾਏ ਮਾਈਆਂ ਝੂਜੇ ਸੂਰਮੇ ਸੁੰਭ ਸੁਣੀ ਕਰ ਹਾਲੀ ਸਰਣਵਤ ਬੀਜ ਦੀ ਰਣ ਵਿੱਚ ਕਿਨੈ ਨ ਝਾਲੀ ਦੁਰਗਾ ਆਮਦੀ ਬਹੁਤੇ ਵੀਰ ਜਟਾਲੀ ਉਠੇ ਆਖ ਕੈ ਚੋਟਾਂ ਪਾਨ ਤਬਾਲੀ ਜਾਸਨ ਜੁੱਧ ਨੂੰ ਥਰ ਥਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚਾਲੀ ਦਲਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾਉ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਹਾਲੀ ਸਹਿ ਦਰਿਆਓ ਵਿੱਚ ਨਾਉ ਨੌਕਾ ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾਉ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਉ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਹਾਲੀ ਸਹਿ ਦਰਿਆਓ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਨੌਕਾ ਦਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਬੇੜੀ ਖੜੀ ਹਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾਉ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਹਾਲੀ ਸਹਿ ਦਰਿਆਓ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਹੁ ਦਰਿਆਓ ਵੀ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਹਿ ਦਰਿਆਓ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸਹਿ ਦਰਿਆਓ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਨਾਉ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਹਾਲੀ ਸਹਿ ਦਰਿਆਓ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਉਤਾਹਾਂ ਕਾਲੀ ਛੜੀ ਤੁਰੰਗਮਾਂ ਜਾਣ ਪੁਕਾਰੂ ਚਾਲੀ ਧਰਤੀ ਇੰਦਰ ਥੈ ਪੌੜੀ ਆਹਰ ਮਿਲਿਆ ਆਹਰੀਆਂ ਸੈਣ ਸੂਰਿਆਂ ਸਾਜੀ ਚੱਲੇ ਸੋਹੇ ਦੁਰਗ ਸਾਹ ਜਨ ਕਾਬੈ ਹਾਜੀ ਤੀਰੀ ਤੇਗੀ ਜਮ ਧੜੀ ਰਣਵੰਡੀ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਘਾਇਲ ਘੂਮਨ ਸੂਰਮੇ ਜਨ ਮਕਤਬ ਕਾਜੀ ਇੱਕ ਵੀਰ ਪਰੂਤੇ ਬਰਛੀਏ ਜਿਉ ਚੁਕ ਪੌਨ ਨਿਵਾਜੀ ਇੱਕ ਦੁਰਗਾ ਸੋਹੇ ਖੁਨ ਸਕੈ ਖੁਨ ਸਾਇਨ ਤਾਜੀ ਇੱਕ ਧਾਵਨ ਦੁਰਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਭੁਖਿਆਏ ਪਾਜੀ ਕਦੇ ਨਾ ਰੱਜੇ ਜੁਜ ਤੇ ਰਜ ਹੋਏ ਰਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਜੋ ਤੁਕਾਂਤ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਆਹਰ ਮਿਲਿਆ ਆਹਰੀਆਂ ਸੈਣ ਸੂਰਿਆਂ ਸਾਜੀ ਸਾਜੀ ਜਰਾ ਕੱਸ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸੈਣ ਸੂਰਿਆਂ ਸਾਜੀ ਚੱਲੇ ਸੋਹੇ ਦੁਰਗ ਸਾਹ ਜਨ ਕਾਬੈ ਹਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਜੀ ਸਾਜੀ ਹਾਜੀ ਅੱਗੇ ਤੀਰੀ ਤੇਗੀ ਜਮ ਧੜੀ ਰਣਵੰਡੀ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਵੀ ਕੱਸ ਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਇੱਕ ਘਾਇਲ ਘੂਮਣ ਸੂਰਮੇ ਜਨ ਮਕਤਬ ਕਾਜੀ ਕਾਜੀ ਇਹ ਕਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੋਲਾ ਬਣ ਕਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਾਜੀ ਪੋਲਾ ਜਾ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਪਰੋਤੇ ਬਰਸ਼ੀਏ ਜਿਉਂ ਝੋਕ ਪਾਉਣ ਨਿਵਾਜੀ ਇੱਕ ਦੁਰਗਾ ਸੋਹੇ ਖੁਣਸਕੈ ਖੁਣਸਾਇਨ ਤਾਜੀ ਵੀ ਪੋਲਾ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਧਾਵਨ ਦੁਰਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਉਂ ਭੁਖਿਆਏ ਪਾਜੀ ਵੀ ਪੋਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਰੱਜੇ ਜੁੱਜ ਤੇ ਰੱਜ ਹੋਏ ਰਾਜੀ ਇਹ ਰਾਜੀ ਵੀ ਪੋਲਾ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ
ਬੱਜੇ ਸੰਗਲੀ ਆਲੇ ਸੰਗਰ ਡੋਹਰੇ ਡਹੇ ਜੋ ਖੇਤ ਜਟਾਲੇ ਹਾਠਾਂ ਜੋੜ ਕੈ ਨੇਜੇ ਬੰਬਲੀ ਆਲੇ ਦਿਸਨ ਬੰਬਲੀ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠਾ ਪੜ ਨੇਜੇ ਬੰਬਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਬਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਨੇਜੇ ਬੰਬਲੀ ਆਲੇ ਦਿਸਨ ਓਰੜੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣ ਜਟਾਲੇ ਨਹਾਵਣ ਗੰਗ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਦੁਰਗਾ ਅਤੇ ਦਾਨਵੀ ਸੂਲ ਹੋਈਆਂ ਕੰਗਾਂ ਵਾਛੜ ਘੱਤੀ ਸੂਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਖਤੰਗਾਂ ਧੂਹ ਕਿਰਪਾਣਾ ਤਿੱਖੀਆਂ ਬੜ ਲਾਹਨ ਅੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾ ਦਲਾਂ ਮਿਲੰਦਿਆਂ ਭੀੜ ਪਿਆ ਨਿਹੰਗਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਦਲਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਭੇੜ ਪਾਇਆ ਨਿਹੰਗਾਂ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ। ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਮ ਮੱਧਮ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੰਗਜੂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਾਂ ਮਿਲੰਦਿਆਂ ਭੇੜ ਪਿਆ ਨਿਹੰਗਾਂ। ਨਿਹੰਗਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਜੋ 94 ਸੂਰਮੇ ਸਨ। ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਮੋਹਰਾਲੀ। ਮੋਹਰਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ। ਇੱਕ ਆਇਆ ਅਲਾਮੀ। ਅਲਾਮੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਸੂਰਮੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਨਾਮ ਆਏ ਸੀ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪੌੜੀ ਓਰੜ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ ਵੀਰ ਚੜੇ ਕੰਧਾਰੀ ਸੜਕ ਮਿਆਨੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਰਵਾਰੀ। ਹਾਂ, ਸਰੜ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਰ ਸੜਕ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸੜਕ ਮਿਆਨੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਰਵਾਰੀ। ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਸੜਕ ਤਾਂ ਰੋਡ ਹੁੰਦਾ, ਰਸਤੇ ਕੱਚਾ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਪੱਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸੜਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਸੜਕ ਬੁੱਟਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਆ ਜੀ, ਸੜਕ ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸੜਕ ਜੀ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸੜਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸੜਕ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਸਰੜ ਸਰੜ ਕਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਮਾਰ ਚੋਂ। ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਸੜਕ ਮਿਆਨੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਰਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੜਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਕੜਕ ਉੱਠੇ ਨਾ ਮੱਚਿਆ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀ। ਇਹ ਸੜਕ ਆ, ਅੱਗੇ ਕੜਕ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੜਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਪਿੱਛੋਂ। ਪੌੜੀ ਓਰੜ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ ਵੀਰ ਚੜੇ ਕੰਧਾਰੀ ਸੜਕ ਮਿਆਨੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਰਵਾਰੀ। ਕੜਕ ਉੱਠੇ ਰਣ ਮੱਚਿਆ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀ। ਸਿਰ ਧੜ ਬਾਹਾਂ ਗਨ ਲੇ ਫੁੱਲ ਜੇ ਹੈ ਬਾੜੀ ਜਾਪੇ ਕੱਟੇ ਬਾਡੀਆਂ ਰੁਖ ਚੰਦਨ ਆਰੀ। ਦੁਹਾਂ ਕੰਧਾਰਾ ਮੋਹ ਜੁੜੇ ਜਾ ਸੱਟ ਪਈ ਖਰਵਾਰ ਕਉ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕੈਬਰ ਦੁਰਗ ਸਾਹ ਤਕ ਮਾਰੇ ਭਲੇ ਜੁਝਾਰ ਕਉ। ਪੈਦਲ ਮਾਰੇ ਹਾਥੀਆਂ ਸੰਗ ਰਥ ਗਿਰੇ ਅਸਵਾਰ ਕਉ ਸੋਹਨ ਸੰਜਾ ਬਾਗੜਾ ਜਨ ਲੱਗੇ ਫੁੱਲ ਅਨਾਰ ਕਉ। ਗੁੱਸੇ ਆਈ ਕਾਲਕਾ ਹੱਥ ਸੱਜੇ ਲੈ ਤਰਵਾਰ ਕਉ ਏਦੂ ਪਾਰੋ ਊਤ ਪਾਰ ਹਰਨਾਕਸ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਉ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਪਾਠ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਏਦੂ ਪਾਰੋਂ ਓਤ ਪਾਰ ਹਣ ਰਾਖਸ਼ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕੋ। ਹਣ ਰਾਖਸ਼ ਤੇ ਪਾਠ ਕਈ ਹੁੰਦਾ ਹਰਨਾਕਸ਼। ਆਪਣੇ ਹਰ ਹਰੀ ਆਪਣੇ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਜੋ ਪਾਠ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹਾਣ ਰਾਖਸ਼। ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ। ਹਾਣ ਰਾਖਸ਼ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕੋ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਅੱਖਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਇੱਧਰ ਹਰ ਨਾਕਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਐਵੇਂ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਰਥ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸਨ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹਾਣ ਰਾਖਸ਼ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਾ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਪਾਠ ਹਣ ਰਾਖਸ਼ ਕੋ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਠ ਆ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕੋ। ਭਾਵਿਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਸੀ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗੇ ਸਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਵੀ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ 1 ਨੰਬਰ ਪਾਠ ਆ ਉਹ ਹਣ ਰਾਖਸ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕੋ ਪਾਠ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਪਾਠ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਹਣ ਰਾਖਸ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹਣ ਭਾਵ ਮਾਰਨਾ, ਰਾਖਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਖਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਜੰਗ ਹੀ ਹੋਰ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਠ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗੇ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹਣ ਰਾਖਸੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਖਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਣ ਰਾਖਸ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕੋ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਖਸਾਂ ਨੂੰ ਹਣ ਮਾਰ ਕੇ, ਇਹ ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਹਣ ਰਾਖਸ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਪਾਠ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਇਹੀ ਦੇਣ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਗ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਦੋਂ ਪਾਰ ਉਹ ਪਾਰ ਹਣ ਰਾਖਸ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕੋ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਘਾਤ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਦੱਸਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਹੀ ਕੰਧਾਰ ਕੋ ਸਦ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੇ ਵਾਰ ਕੋ। ਹਮ ਪਿੱਛੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਫੇਰ ਪਾਠ। ਗੁੱਸੇ ਆਈ ਕਾਲ ਕਾ ਹੱਥ ਸੱਜੇ ਲੈ ਤਰਵਾਰ ਕੋ, ਏਦੂ ਪਾਰੋ ਓਤ ਪਾਰ ਹਣ ਰਾਖਸ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕੋ। ਜਿਣ ਇਕਾ ਰਹੀ ਕੰਧਾਰ ਕੋ, ਸਦ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੇ ਵਾਰ ਕੋ। ਪੌੜੀ ਦੁਹਾਂ ਕਧਾਰਾਂ ਮੋਹ ਜੁੜੇ, ਸੱਟ ਪਈ ਜਮਧਾਨ ਕੋ। ਤਦ ਖਿੰਗ ਨਸੁੰਬਰ ਨਚਾਇਆ, ਡਾਲ ਉੱਪਰ ਬਰਗਸ ਤਾਨ ਕੋ। ਫੜੀ ਬਿਲੰਦ ਮੰਗਾਏ ਊਸ, ਫੁਰਮਾਇਸ ਕਰ ਮੁਲਤਾਨ ਕੋ। ਫਿਰ ਪੜੋ, ਫੜੀ ਬਿਲੰਦ। ਫੜੀ ਬਿਲੰਦ ਮੰਗਾਏ ਊਸ, ਫੁਰਮਾਇਸ ਕਰ ਮੁਲਤਾਨ ਕੋ। ਗੁੱਸੇ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਰਣ ਅੰਦਰ ਘਤਨ ਘਾਣ ਕੋ। ਅੱਗੇ ਤੇਗ ਵਗਾਈ ਦੁਰਗ ਸਾਹ, ਬੜ ਸੁੰਬਨ ਬਹੀ ਪਲਾਨ ਕੋ। ਰੜਕੀ ਜਾਏ ਕੈ ਧਰਤ ਕੋ, ਬੜ ਪਾਖਰ ਵੱਢ ਕੇ ਕਾਣ ਕੋ। ਵੱਢ ਪਾਖਰ ਵੱਢ ਕੇ ਕਾਣ, ਇੱਕ ਕਸ ਕਰਕੇ ਵੱਢ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਖਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਹੁੰਦਾ ਕਾਠੀ ਆਦਿ ਕੋ ਵੱਢਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਵੱਢ ਕੇ ਕਾਣ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਢਤਾ। ਵੱਢ ਪਾਖਰ ਵੱਢ ਕੇ ਕਾਣ ਕੋ। ਰੜਕੀ ਜਾਏ ਕੈ ਧਰਤ ਕੋ, ਵੱਢ ਪਾਖਰ ਵੱਢ ਕੇ ਕਾਣ ਕੋ। ਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਵੱਢੀ, ਫਿਰ ਘੋੜਾ ਵੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਐਸਾ ਭਰਮਾ ਵਾਰ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਵੀਰ ਪਲਾਣੂ ਡਿੱਗਿਆ, ਕਰ ਸਜਦਾ ਸੁੰਭ ਸੁਜਾਨ ਕੋ। ਸਾਬਾਸ ਸਲੂਣੇ ਖਾਨ ਕੋ, ਸਦਾ ਸਾਬਾਸ ਤੇਰੀ ਤਾਨ ਕੋ। ਤਾਰੀਫਾਂ ਪਾਨ ਚਬਾਨ ਕੋ, ਸਦ ਰਹਿਮਤ ਕੈਫਾਂ ਖਾਨ ਕੋ। ਸਦ ਰਹਿਮਤ ਤੁਰੇ ਨਚਾਨ ਕੋ। ਪੌੜੀ ਦੁਰਗਾ ਅਤੈ ਦਾਨਵੀ, ਗਹਿ ਸੰਗਰ ਕਥੇ। ਊਰੜੇ ਉਠੇ ਸੂਰਮੇ, ਆ ਡਾਹੇ ਮੱਥੇ। ਕਾਟ ਤੁਫੰਗੀ ਕੈਬਰੀ, ਦਲ ਗਾਹਿਨ ਕਥੇ। ਦੇਖਨ ਜੰਗ ਫਰੇਸਤੇ, ਅਸਮਾਨੋਂ ਲੱਥੇ। ਪੌੜੀ ਦੁਹਾਂ ਕੰਧਾਰਾਂ ਮੋਹ ਜੁੜੇ, ਦਲ ਘੁਰੇ ਨਗਾਰੇ। ਊਰੜੇ ਆਏ ਸੂਰਮੇ, ਸਿਰਦਾਰ ਰਣਿਆਰੇ। ਲੈ ਕੈ ਤੇਗਾਂ ਬਰਸ਼ੀਆਂ, ਹਥਿਆਰ ਉਬਾਰੇ। ਲੈ ਕੈ ਤੇਗਾਂ ਬਰਸ਼ੀਆਂ, ਹਥਿਆਰ ਉਬਾਰੇ। ਤੇ ਟੋਪ ਪਟੇਲਾ ਪਾਖਰਾਂ, ਗਲ ਸਾਂਝ ਸਵਾਰੇ। ਟੋਪ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਟੇਲਾ ਮੁੱਖ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪਾਖਰਾਂ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਝੁੱਲ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੋਗ ਪਾ ਲਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ।
ਟੋਪ ਪਟੇਲਾ ਪਾਖਰਾ ਗਲ ਸੰਜ ਸਵਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਬਰਸ਼ੇ ਦੁਰਗ ਸਾਹ ਬਹੁ ਦਾਨਵ ਮਾਰੇ ਚੜੇ ਰਥੀ ਗਜ ਘੂੜਈ ਮਾਰ ਭੁਏ ਤੇ ਡਾਰੇ ਜਾਨ ਹਲਵਾਈ ਸੀਖ ਨਾਲ ਵਿਨ ਵੜੇ ਉਤਾਰੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਹਲਵਾਈ ਸੀਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਖ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਲਵਾਈ ਜੋ ਵੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਵੜੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਐਂ ਪਰੋ ਕੇ ਕੱਢਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਹਲਵਾਈ ਸੀਖ ਨਾਲ ਵਿੰਨ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਵਿੰਨ ਵੜੇ ਉਤਾਰੇ ਵੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਪਾਪੜ ਵੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੜੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆ ਵਿੰਨ ਵੜੇ ਉਤਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜਾਨ ਹਲਵਾਈ ਸੀਖ ਨਾਲ ਵਿੰਨ ਵੜੇ ਉਤਾਰੇ ਪੌੜੀ ਦੁਹਾਂ ਕਧਾਰਾਂ ਮੋਹ ਜੁੜੇ ਨਾਲ ਧੌਂਸਾ ਭਾਰੀ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁਣ 3 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ 1-2 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਸ ਚਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਿਵੇਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਈਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਉਹਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਫਿਰ ਸਲੋਕ ਫਿਰ ਪੌੜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਕੋਈ ਪੌੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਵਿੱਚ 55 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸੀਗਾ ਚੱਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਹਾਂ ਆਹ ਪੌੜੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਢਾਡੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਲਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਹਾਂਜੀ ਪੌੜੀ ਦੁਹਾਂ ਕੰਧਾਰਾਂ ਮੋਹ ਜੁੜੇ ਨਾਲ ਧੌਂਸਾ ਭਾਰੀ ਦੁਹਾਂ ਕੰਧਾਰਾਂ ਮੋਹ ਜੁੜੇ ਨਾਲ ਧੌਂਸਾ ਭਾਰੀ ਲਈ ਭਗਉਤੀ ਦੁਰਗ ਸਾਹ ਵਰ ਜਾਗਣ ਭਾਰੀ ਲਾਈ ਰਾਜੇ ਸੁੰਭ ਨੂੰ ਰਤ ਪੀਐ ਪਿਆਰੀ ਸੁੰਭ ਭਲਾਣੂ ਡਿੱਗਿਆ ਉਪਮਾ ਵਿਚਾਰੀ ਡੁੱਬਰ ਤੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਿਕਲੀ ਬਰਛੀ ਦੋ ਧਾਰੀ ਜਾਣ ਰਜਾਦੀ ਉਤਰੀ ਪੈਨ ਸੂਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣ ਰਜਾਦੀ ਉਤਰੀ ਪੈਨ ਸੂਹੀ ਸਾਰੀ ਹਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਫਿਰ ਪੌੜੀ ਪੌੜੀ ਦੁਹਾਂ ਕੰਧਾਰਾ ਮੋਹ ਜੁੜੇ ਨਾਲ ਧੌਂਸਾ ਭਾਰੀ ਲਈ ਭਗਉਤੀ ਦੁਰਗ ਸਾਹ ਵਰ ਜਾਗਨ ਭਾਰੀ ਲਾਈ ਰਾਜੇ ਸੁੰਭ ਨੂੰ ਰਤ ਪੀਐ ਪਿਆਰੀ ਸੁੰਭ ਪਲਾਣੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਉਪਮਾ ਵਿਚਾਰੀ ਡੁੱਬ ਰਤੂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਕਲੀ ਬਰਛੀ ਦੋ ਧਾਰੀ ਜਾਨ ਰਜਾਦੀ ਉਤਰੀ ਪੈਨ ਸੂਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਰਜਾਦੀ ਉਤਰੀ ਪੈਨ ਸੂਹੀ ਸਾਰੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸੂਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਲਾਲ ਸਾੜੀ ਸੂਹੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਸਾੜੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਠ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕੱਸ ਕੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪੈਨ ਸੂਹੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜਾਣੋ ਵੀ ਰਜਾਦੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸੂਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਉਤਰੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਠ ਉਹ ਇਹ ਅਲੰਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਡੁੱਬ ਰਤੂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਕਲੀ ਬਰਛੀ ਉਹਦਾ ਧਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸੁੰਭ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਰਛੀ ਮਾਰੀ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਬਰਛੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੁੱਬ ਰਤੂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਕਲੀ ਬਰਛੀ ਦੋ ਧਾਰੀ ਉਹਦੀ ਡੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਐ ਭਿੱਜ ਗਈ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਅਲੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਾਣੋ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੂਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਟਾਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐ ਪੈਨ ਸੂਹੀ ਸਾਰੀ ਹਾਂ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਜੀ ਪਾਠ ਡੁੱਬ ਰਤੂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਕਲੀ ਬਰਛੀ ਦੋ ਧਾਰੀ ਜਾਨ ਰਜਾਦੀ ਉਤਰੀ ਪੈਨ ਸੂਹੀ ਸਾਰੀ ਪੌੜੀ ਦੁਰਗਾ ਅਤੇ ਦਾਨਵੀ ਭੇੜ ਪਿਆ ਸਬਾਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਪਜੂਤੇ ਦੁਰਗ ਸਾਹ ਗਹਿ ਸਬਨੀ ਬਾਹੀ
ਸੁੰਭ ਨੇ ਸੁੰਭ ਸੰਘਾਰਿਆ ਵਥ ਜੇਹ ਸਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਰਾਖ ਸਿਆਰੀਆਂ ਦੇਖ ਰੋਵਨ ਧਾਹੀ ਮੋਹਿ ਕੜੂਚੇ ਘਾਹ ਦੇ ਛੜ ਘੂੜੇ ਰਾਹੀ ਭਜਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰੀਅਨ ਮੁੜ ਝਾਕਨ ਨਾਹੀ। ਪੌੜੀ ਸੁੰਭ ਨਿਸੁੰਭ ਪਠਾਇਆ ਜਮ ਦੇ ਧਾਮ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਸਦ ਬੁਲਾਇਆ ਰਾਜ ਅਬਖੇਕ ਨੂੰ। ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਸੁੰਭ ਨਿਸੁੰਭ ਪਠਾਇਆ। ਸੁੰਭ ਤੇ ਨਿਸੁੰਭ ਤੇ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਨਾਲ, ਜੇ ਸੁੰਭ ਨਿਸੁੰਭ ਪਠਾਇਆ ਇਹ ਵੇ ਸੁੰਭ ਨੇ ਨਿਸੁੰਭ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, ਨਹੀਂ ਸੁੰਭ ਨਿਸੁੰਭ ਪਠਾਇਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਸਰਾਮ, ਸੁੰਭ ਤੇ ਥੋੜਾ ਰੁਕਾਵਟ, ਨਿਸੁੰਭ ਤੇ ਵੀ। ਸੁੰਭ ਨਿਸੁੰਭ ਪਠਾਇਆ ਜਮ ਦੇ ਧਾਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਸੁੰਭ ਨਿਸੁੰਭ ਪਠਾਇਆ ਜਮ ਦੇ ਧਾਮ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਸਦ ਬੁਲਾਇਆ ਸੱਦ, ਹਾਂਜੀ ਸੱਦਾ ਭੇਜਦਾ, ਸੱਦ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਇੰਦਰ ਸੱਦ ਬੁਲਾਇਆ, ਔਰ ਰਾਮਕਲੀ ਸੱਦ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਸੱਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਇੰਦਰ ਸੱਦ ਬੁਲਾਇਆ, ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜ ਕੇ, ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਸਦ ਬੁਲਾਇਆ ਰਾਜ ਅਬਖੇਕ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪਰ ਛਤਰ ਫਿਰਾਇਆ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਦੈ 14 ਲੋਕਾਂ ਛਾਇਆ ਜਸ ਜਗ ਮਾਤ ਦਾ ਦੁਰਗਾ ਪਾਠ ਬਣਾਇਆ ਸਭੇ ਪੌੜੀਆਂ। ਦੁਰਗਾ ਪਾਠ ਬਣਾਇਆ, ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਨਾ, ਦੁਰਗਾ ਪਾਠ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸਭੇ ਪੌੜੀਆਂ। ਦੁਰਗਾ ਪਾਠ ਬਣਾਇਆ ਸਭੇ ਪੌੜੀਆਂ ਫੇਰ ਨਾ ਜੂਨੀ ਆਇਆ ਜਿਨ ਇਹ ਗਾਇਆ। ਸੁੰਭ ਨਿਸੁੰਭ ਪਠਾਇਆ ਜਮ ਦੇ ਧਾਮ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਸੱਦ ਬੁਲਾਇਆ ਰਾਜਾ ਬਖੇਕ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਰ ਪਰ ਛਤਰ ਫਿਰਾਇਆ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਦਾ 14 ਲੋਕਾਂ ਛਾਇਆ ਜਸ ਜਗ ਮਾਤ ਦਾ। ਦੁਰਗਾ ਪਾਠ ਬਣਾਇਆ ਸਭੇ ਪੌੜੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੁਰਗਾ ਪਾਠ ਬਣਾਇਆ ਸਭੇ ਪੌੜੀਆਂ ਫੇਰ ਨਾ ਜੂਨੀ ਆਇਆ ਜਨ ਇਹ ਗਾਇਆ। ਫੇਰ ਨਾ ਜੂਨੀ ਆਇਆ ਜਨ ਇਹ ਗਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਵੇ ਨਿਹਾਲੋ ਜਾਵੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।